bind mount volumes, and also we can discuss today about the Docker networks. Okay, Kanta, you can start recording. So, guys, yesterday we have seen, last class we have seen the unnamed volumes and named volumes, right? So, can anyone explain me what is unnamed volumes and named volumes? Kantraj, can you try? Kantraju. Sorry. How how you will configure the unnamed volumes? Any others? Nitin, can you try? Nitin, are you there? Hey, Nitin. Pune, join ಆಗಲ್ವಾ you know? Jayant. ಏತಿಲ್ಲ ಫೋನು. Okay. Okay, I'm sharing my screen, guys. Please. Okay. Last time we have discussed about Docker volumes. Okay. ಫಸ್ಟ್ ಅನ್ನೇಮ್ಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ we have give a volume in our Docker file. So when you checked with the Docker and we have created a container with the image what we have created in the Docker file. So once you created the container, what we did, we inspect that container. So when we are inspecting the container, we can see the volume in the inspect, and there we can see the path of the volume. So if you go cd to that path, and if you can check, then we can see the backup or the volumes what we have created, or volumes what we have created in our application. ಅಲ್ವಾ? ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ನಾನು ಡಾಕರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, ಡಾಕರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ನಾನು ಅದನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ಡಾಕರ್ ಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀಯ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅನ್ನೇಮ್ಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಸೊ ನಿಂಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅನ್ನೇಮ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಯು ಟು ಕೀಪ್ ಮೆಮರೈಸ್, or you need to save somewhere else that unnamed volume path, and you can use further. But what will happen in named volumes? So while creating a container, okay, when the container runtime, when the container runtime itself, we are giving the volume, I mean attaching the volume. What is the command, guys? What command we have discussed in the last class? Lalit or anyone? How we can attach the volume to the container in the runtime? Docker run -d -v volume name and container name. Okay. Not -v container, say, right? yeah. It's a destination, right? In the Yes. container. Okay. Yep. Similarly, guys, here you can see my screen visible, right? For everyone, guys. Yes, sir, Okay. visible. Let me delete all the containers. Hmm.
Docker. Okay. So last time what we have did using Docker volume ಅಂತ ನಾನು ಕೊಟ್ಟ ರನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ನೌ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ, ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಬೈಂಡ್ ಮೌಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಒಂದ್ ಫೈಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಫೈಲ್ ನ ನಿನ್ ಲೋಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಫೈಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಫೈಲ್ ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಂಟೈನರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಡಾಕರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಗೈಸ್? ನಾವು ಮೊದಲು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್, ಲೈಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಎ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಡಾಕರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂಡ್ ಒಂದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೈಲ್ ಕಂಟೈನರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಕಂಟೈನರ್ಗೆ ನಾವು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಬೈಂಡ್ ಮೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಓಕೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಫೈಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೀನು ಲೋಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಲೋಕಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ EC2 ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಓಕೆ, ಆರ್ ಎನಿ VM ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಒನ್ ಫೈಲ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಫೈಲ್ ನ ನಿನ್ನ ಕಂಟೈನರ್ ರನ್ ಟೈಮ್ಗೆ while creating a container you can attach it. Okay, let's see it. So I will create one file mkdir. Okay, ನಾನು ಒಂದು ಫೈಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. You can see here. Where is this? ಓಕೆ, ನಾನು ಒಂದು ಫೋಲ್ಡರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಓಕೆ, ಇಮ್ಟೆಕ್ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಫೋಲ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ, ಇದನ್ನ ನಾನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ, ಡಾಕರ್ run IT. I will give port number. What is the use of giving port number, guys? Okay, then why we are giving here 110 and 80 two ports? One is host port, another one is container port. Okay, good. Okay, -v ಕೊಟ್ಟ ನೀನು ಓಕೆ, ನೀನು -v ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಿ, ನಿಂದ ಲೋಕಲ್ ಪಾತ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಏನ ಲೋಕಲ್ ಪಾತ್ ಯಾವ್ದು ನಂದ? ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಲೋಕಲ್ ಪಾತ್ ಹೆಂಗ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯಾವ ಪಾತ್ ಇದ್ರ ಅಂತ? PWD, ರೈಟ್? PWD ನಿನ್ನ ಹೋಮ್ ಉಬಂಟು ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಫೈಲ್ ಐತಿ ಈ ಪಾತ್ ಒಳಗೆ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಗೈಸ್? ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ದಟ್ ಪಾತ್. Docker run -IT and I will give the port number for this application. So 11080 something and volume -v or home path /home/ubuntu ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಫೈಲ್ ಇದೆ. Yes or no guys? Okay, and we need to give our file name, that is imtech. Okay, now ಇದು ನಿನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್? ನಿನ್ ಕಂಟೈನರ್ ಒಳಗಡೆ ನಿಂಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಿದು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ app/mount something. And your image name. What is the image name? Node.
Another mountain conflict. One second. ಸ್ಲಾಶ್ ಹಾಕ್ಕೊಡೋಕೆ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಕಂಟೈನರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ docker inspect. Okay, if you see container id, image wrong. ನೋಡುತ್ತೆ. I'm creating one more container.
Ample amount. If we feed the volume also. Hmm. Has anyone tried to troubleshoot this issue? No, you can see here. Command. Hi, sir. Okay.
port change. /. Hmm. Maybe I will delete the Docker image. Use ಮಾಡತ್ತೇನೋ ಇಲ್ಲ. It is okay. Stay there. Hmm. What is running? ಇವನು ಲಲಿತ್ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. -v ಮುಂದೆ // ಮತ್ತೆ ಫೀಡ್ ಮುಂದೇನು ಇಮೇಜ್ ನೇಮ್ ಮುಂದೇನು // ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಇಮೇಜ್ ಮುಂದೆ ಹಾಕಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ. ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಪಾತ್ ನಾವು ಸ್ಲಾಶ್ ಹಾಕ್ತೀವಲ್ವಾ, ಇಮೇಜ್ ಮುಂದೆ ಹಾಕಲ್ಲ. ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ. Let's try once. ತಡಿ, ಪೋರ್ಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. They're going slow. Okay. Because it's taking time. Okay, what you will do? Just the Docker volume na ನಾವು ಒಂದು bind modes ಅಲ್ಲಿ, okay, bind modes ಅಲ್ಲಿ you can do like instead of creating the volumes and attaching it to the container runtime, what we will do? Just we can give -v and our the where we have stored our file, like in a path, in local star, that path you need to give, and
related to your container path and the image name. Okay, so just you are attaching your folder, directly folder to your container runtime, then it will create your bind modes. You can see that in the Docker inspect. There you can see the bind mode and your path and absolute your container path. Okay, please try from your side. Okay, guys. Yes. Okay, so we can see the Docker networks today. Okay, what is Docker network? So while you creating the multiple containers, okay, I'll show you. So we are creating the, if we creating the multiple containers, okay, inside your host. So it's isolated or not isolated, guys? Guys, containers are isolated to each other, right? Yes. What is isolated? What does it mean by isolated? It is a separate one. There won't be any connection between other. Okay. So you can see here, I will create some containers, okay, containers with network, okay, network. So this is one container with a network. In this, what I will do, I will create some more containers. Okay, this is your Docker host, okay, and inside network I will create some containers. You can see here. So this network I will call it as a front end. Okay, this is your back end. So what will happen if you want to, we have three types of network. Okay, one is bridge network, host network, and null network. So bridge networks, what will happen? Okay, we need to create under bridge network. Then a new bridge network, that is a default network. If you created any containers, okay, by default the network will be the bridge network. Okay, please keep in mind. What will happen? So if you want to communicate with one another, like ಇದು one network ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ they can communicate each other. Okay, one container to another container, what it will do, it will communicate with each other inside the network. I mean, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಕಂಟೈನರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, they can communicate with each other, but you can't connect with other network like front end to back end. You can see here, front end ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಟೂ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಕಂಟೈನರ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೂ ಕಂಟೈನರ್ಸ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ, ನೀನು ಒನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟೈನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಯು ಕಾಂಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಟು ದ ಅದರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಓಕೆ, ನೀನು ಒನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಂದ ಅದರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕನೆಕ್ಷನ್, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಎ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲಿ. ಓಕೆ, so what we'll do, I'll show you. Guys, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಿನ್ಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ಡಾಕರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಕಂಟೈನರ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಕಂಟೈನರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಓಕೆ, ಅದು ಬೇರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಕಂಟೈನರ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಟೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್, ದೇ ಕಾಂಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್, ಲೈಕ್ ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್, back end. If the containers within the front end network, they can communicate with each other. If you want to connect from front end to back end, we cannot directly communicate with the containers. If you want to communicate from one network to other network, we need to establish the connection manually. Okay, ಸಚಿನ್, ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇದೆ, ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇದೆ, ಹಂಗಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಹೌದು,
only in a bridge network matra you can communicate with each other. Host network is a different topic that I will teach you in the next. Okay, first understand the bridge network. Okay, it is a by default, and generally in all organizations and totally we are completely using the bridge network only. Okay, it is a secured one. Okay, I will tell you why it is secured and host network is not secured. Okay. Okay. Okay, as I told, in one network only the containers can communicate with each other. Okay, let's see how it works. ಇಲ್ಲ ನಾನು ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಸಾப்பிಟ್ಟು Okay, now we can create one container. Simple docker run if180 d using alpha. Okay, our container got created, and if you see, if you inspect this container, you can see under network, you can see the bridge network. Okay, so by default, if you create any network, it will create under bridge network. Okay, yes. Yes, sir. So if we create ಇದರಲ್ಲಿ ನೀನೇನಾದರೂ under bridge network, okay, if you create the container, it will give assign one IP address. Okay, so ನಾನು ಅವಾಗ ಹೇಳಿದೆ from one container to another container, ನೀನು ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ನೀನು ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಸೊ it will communicate with each other. ನೀನು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟೈನರ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂದ್ರೆ, so each containers have their own IP address. You can see here, this container has its own IP address. You can see here IP address. In the IP address section, you can see the container IP address. Okay, using this IP address, they can communicate with each other.
Okay, this may be your interview question. How can communicate? How your containers can communicate with each other? Okay, this can communicate with each other using networks. So if you are using the bridge network, so containers can create with the IP address. So with the IP address, they can communicate with each other. Okay. In bridge network ಅಲ್ಲಿ you have the containers as IP address, but in others like in a host network you cannot create. It cannot create the IP address for the containers. Okay. Okay. So majorly like bridge network ಅಲ್ಲಿ IP address ಇರುತ್ತೆ. Through that IP address only we are connecting other containers in the same network. Host ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ನೀನು ಇಲ್ಲೇನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಾನು ಹೋಸ್ಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಂತ ನಿನ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಂಟೈನರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಓನ್ಲಿ. ಒನ್ಸ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕಂಟೈನರ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಕಂಟೈನರ್ ಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒಂದೊಂದು ಕಂಟೈನರ್ ಗೆ ಒಂದೊಂದು IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು. ಸೊ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್. ಓಕೆ, ಈ ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ ಒಳಗಡೆ ನಾನು F1 ಮತ್ತು F2 ಅಂತಂದು ಎರಡು ಕಂಟೈನರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ನಾ ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. F2 B2 ಸಾರಿ B1 B2. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಿರುತ್ತೆ ನಿನಗೆ DB ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ನಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಓಕೆ, ನೀನೊಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀಯ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲಾಂಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್. ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ನಿನ್ DBs ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಒನ್ಸ್ ನಿನ್ ಕಂಟೈನರ್ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕಂಟೈನರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಯೂಸಿಂಗ್ ಡಾಕರ್ ಕಂಟೈನರ್ಸ್ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯ. ಓಕೆ, ನಿನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಿಂಗೆ UI ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ನಿನ್ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಯುವರ್ ಯೂಸರ್ ID ಪಾಸ್ವರ್ಡ್. ಓಕೆ, ನಿನ್ ಯೂಸರ್ ID ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ವಾಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಗೈಸ್. ಸೊ ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ ಅದು ನಿನ್ನ UI ಇರೋದು ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ವಾ, ನೀನು ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಇದನ್ನ ಡಾಟಾ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿನ್ನ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್. ಸೊ ನಿನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ ಇಂದ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ಗೆ ಇದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ದಟ್ ವಿಲ್ ಅಥೆಂಟಿಕೇಟ್. ಓಕೆ, ನಿನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಡಾಟಾನ ಇದು ಅಥೆಂಟಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ದ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲಾಗ್ ಇನ್, ರೈಟ್? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತೈತಾ? ಇವಾಗ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್. ನಿನ್ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ನೀನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಎಂಟರ್ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ನಿನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್. ನೀನ್ ಅದ್ರಾಗ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀಯ. ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಿನ್ DB ಅಂದ್ರೆ ಡಾಟಾ ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಡಾಟಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ ಇಂದ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಿಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿನ್ DB ಇರುತ್ತೆ, ಆ DB ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಂಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಿಂಗ್ ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ ಈಸ್ ಒನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ಈಸ್ ಒನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ದ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ front end and back end, then only it will happen, right? Yes or no, guys? Yes, Guys, sir. others understanding? Yes, sir. Okay, then only we can establish the if we establish the connection, then only we can authenticate with our username passwords. So let's see how we can we establish the connections. Okay, before that
I'll show you one small example or difference. What is the difference between host and bridge network? So in bridge network, what will happen? As I showed you earlier, okay, ಇವಾಗ ಒಂದು ನಾವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜೆನ್ಕಿನ್ಸ್, ಓಕೆ, ಜೆನ್ಕಿನ್ಸ್ ನಾನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಮೇಜ್ ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ನಾನು ಹೋಸ್ಟ್ ಪೋರ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿನ್ನ ಕಂಟೈನರ್ ಪೋರ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ವೈಲ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ದ ಕಂಟೈನರ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? Yes, Sachin. ಸೊ ವೈ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ವೈ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಒಳಗಡೆ ಕಂಟೈನರ್ ಮಧ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್, ಐ ಮೀನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಟು ದ ಹಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನೀನು ಕಂಟೈನರ್ಗೆ ಒಂದು ಪೋರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಪೋರ್ಟ್ ನ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್, ನಿನ್ನ ಹೋಸ್ಟ್ ಜೊತೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪೋರ್ಟ್ ನ ಕೊಡ್ತೀಯ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಯುವರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಕಂಟೈನರ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಗೈಸ್? ನಾನು ಕಂಟೈನರ್ ರನ್ ಟೈಮ್ ಕಂಟೈನರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹಿಂಗೆ 80 ಅಂತ ಒಂದು ಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಎ ಹಾಸ್ಟ್ ಪೋರ್ಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿನ್ನ ಕಂಟೈನರ್ ಪೋರ್ಟ್ ಏನೋ ಒಂದು 90 ಅಂತ ಏನೋ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀಯ. ಸೊ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇದ್ರಾಗ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಹೋಸ್ಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯು ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಹಾಸ್ಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ಐ ಮೀನ್ ದ ಹಾಸ್ಟ್ ಪೋರ್ಟ್ ನಂಬರ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕಂಟೈನರ್ ನಿನ್ಗೆ ಹಿಂಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹೋಸ್ಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಮಧ್ಯದಿಂದ ನಿನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಲೇಯರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಲೇಯರ್ ಇರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಂಗೆ ಎಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಹೋಸ್ಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ಸಾರಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಪೋರ್ಟ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಿನ್ ಕಂಟೈನರ್ ಪೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಆ ಒಂದು ಪೋರ್ಟ್ ಇಂದನೇ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಯುವರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸಚಿನ್, ಇವಾಗ 80 ಅನ್ನೋದು ಹೋಸ್ಟ್ ಪೋರ್ಟ್, 90 ಅನ್ನೋದು ಕಂಟೈನರ್ ಪೋರ್ಟ್. ಹೌದು, ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಮುಂಚೆ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, 80 ಹೋಸ್ಟ್ ಪೋರ್ಟ್ ಇಂದಾನೇ ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಪೋರ್ಟ್ ಇಂದ ಕಂಟೈನರ್ ಪೋರ್ಟ್ ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹೋಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ 90 ಅನ್ನೋದು ಹೋಸ್ಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹೋಸ್ಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೋ 80 ಇಸ್ ಇಲ್ಲಿ 80 ಅನ್ನೋದು ನಿನ್ನ ಕಂಟೈನರ್ ಪೋರ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಪೋರ್ಟ್ ಬರಲ್ಲ, ಹೋಸ್ಟ್ ಪೋರ್ಟ್ ಲೇಯರೇ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತೋರ್ಸಿದ್ನಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಲೇಯರ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ಮಧ್ಯ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದಾಗ ನಿನ್ ಕಂಟೈನರ್ ಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೋಸ್ಟ್ ಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಪೋರ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ಹೋಸ್ಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ ಎಡ್ಜ್ ಈ ಲೇಯರ್ ಇರಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಂದು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿನ್ನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ನಿನ್ನ ಹಾಸ್ಟ್ ಜೊತೆ ಬಂದು ಹಾಸ್ಟ್ ಇಂದ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿನ್ನ ಕಂಟೈನರ್ ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹಾಸ್ಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಓಕೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ನಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಈ ನಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್, ನೋ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, these are 3 types of networks we have. One is bridge network. Bridge network ali we have, it assigns its own IP address to the containers, and host we need to ensure our host port number and container port number while creating a runtime. But in what happens in host network, we don't need to give the host port number because there is no layer, okay, host layer. And also in if you create a container with a host network, then there is no IP address allocated to the network, your containers. And for null network, your container cannot communicate with each other, it's a completely isolated. Okay, let's see how we can connect in a bridge network from one network to other network. I mean in a bridge network ಅಲ್ಲಿ different ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದ್ರಾಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದೊಂದು F1 ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದೊಂದು F2 ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಿನ್ನ ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ 2 more ಕಂಟೈನರ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈ ಕಂಟೈನರ್ ಇಂದ ಇದನ್ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ ಈ ಕಂಟೈನರ್ ಇಂದ ಇದನ್ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಟ್? ಬಿಕಾಸ್ ಕಂಟೈನರ್ ಟು ಕಂಟೈನರ್
ನಿನ್ನ ಒಂದೇ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಡಾಕರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. The command to created network is docker network create and your network name, whatever the network name you want to give. I will give the front end. Okay, so your front end network is created. Okay, now we need to create the container inside the your container inside your network. So what is the command, guys? Docker run -it d. ಸೊ ಇನ್ಸೈಡ್ ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ನಿನ್ನ ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ಕಂಟೈನರ್ ಇದು ಏನು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಯ್ತು. ನಾವು ಈ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಒಳಗಡೆ ಕಂಟೈನರ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ತರ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಡಾಕರ್ ರನ್ -it d ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಓಕೆ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನೇಮ್ ಏನಂತ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕಾಲ್ಡ್ FE. ಓಕೆ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ FE. ಅಂಡ್ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ನೇಮ್ ಒಂದೇನು ಕಂಟೈನರ್ ನೇಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೇಮ್, ವಾಟ್ ನೇಮ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್, ಸಮ್ F1 and using alpha image I will create. Okay, ಆಮೇಲೆ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, F2 ಇನ್ನೊಂದು. ಓಕೆ, ನಾವು ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ. ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಕಂಟೈನರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿನ್ನ ಸಚಿನ್ F1 ಅನ್ನೋದು ಏನು ಮೀನಿಂಗ್? ಅದು ಫೋಲ್ಡರ್ ನೇಮ್ ಆ ಕಂಟೈನರ್ ನೇಮ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, docker ps-a, I will show you. Okay, name F1, right? You can see here name. yes sir. Okay, what I will do, okay, docker ನೀನು ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ನೀನು ಕಂಟೈನರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲ, ಆ ಕಂಟೈನರ್ ನಿನ್ನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಒಳಗಡೆ ಐತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಓಕೆ, you can see here the container. Okay, ನೀನು ಒಂದು ಕಂಟೈನರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ಯುವರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ಯಾವುದು FE ಅಂತ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಕಂಟೈನರ್ ಹಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ. ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದೆ, ನನ್ನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕಂಟೈನರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸಚಿನ್, ಸಾರಿ ಟು ಇಂಟರಪ್ಟ್ ಸಚಿನ್, ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿ? ಹೌದು, ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು. ಹೌದೌದು, ಓಕೆ ಓಕೆ. Okay, in bridge network only we can communicate with one different networks. Okay, I mean front end to back end to front end, like that. ಅದು ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕಾಣಿಸಿಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದೆ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ docker run -it d ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಟೈನರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, B1 ಅಂತ. ಸಾರಿ, F1 ಐತಲ್ಲ, F2 ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾವ್ದ್ರಾಗ ಸೇಮ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಒಳಗ ಮಾಡಕತ್ತೀನಿ. ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಒಳಗಡೆ ನಾನು F1 ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, F2 ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಟೈನರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನೀನೇನ ಡಾಕರ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, you can see two containers. Okay, F2 and F1 inside your docker container, right? Inside your front end, sorry, inside your network. Okay,
F2 caps ನ ಕೊಟ್ಟೆ ನಾನು. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಎರಡು F1 ಅಂಡ್ F2 ಅಂತಂದು ಎರಡು ಕಂಟೈನರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಲೆಟ್ ಸಿ ದೆನ್ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ, ಒಂದ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಒಳಗಡೆ ಎರಡು ಕಂಟೈನರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಕಂಟೈನರ್ಸ್ or communication between two servers or something? What is the command, guys? Okay. netstat. No, netstat is check the port number, right? Okay. Now, if you want to check the connection between two, F1 ping, F1 small letter. ನಾನು ಮಿಸ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿನಿ, ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಗೈಸ್. ಓಕೆ, F1 ನೀವು ಏನ್ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರ ಆ ನೇಮ್ ಇಂದಾನೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್. You can see we can get we are getting response. Okay, so it is communicating with each other. The container F1 and F2 can communicating with each others. Okay guys, now what we'll do, I will create one more network now. Docker network create. What is the command, guys, to create a network? Docker network create name of the network. I will create backend network. Okay, if you want to list your networks, the command is network docker network ls. Okay, ಇವೇನಿದಾವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್, ಹಾಸ್ಟ್, ನನ್ನ ಇವೆಲ್ಲ ಡಿಫಾಲ್ಟ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ, ಸೊ network create b. ಓಕೆ, ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಹಂಗೆ ನೋಡಕಂತ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ದ ಡಾಕರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ls ಕಮಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬಿ ಅನ್ನೋ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅವರ್ ಕಂಟೈನರ್ಸ್. ಬಿ ಒಳಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಕಂಟೈನರ್ ನೇಮ್ B1 ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಹಂಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡ್ತೀನಿ B2 ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಇನ್ನು ಡಾಕರ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ನಿನ್ನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬಿ, ರೈಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ two containers are created, B1 and B2. You can see a name B2 and B1. Yes or no, guys? Now ಇವಾಗ ನೀನು ಸರ್ ಅವಾಗ ಸರ್ ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರ್ ಅವಾಗಲೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಎರಡು ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು, ಇವಾಗ ಎರಡು ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ? ಹಾ, ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಎದಕ್ಕೆ ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದೆ ನಿಂಗೆ. ಇದಕ್ಕೆ ತೋರಿಸಿದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ ಇಂದ ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಂಟೈನರ್ ಅವಾಗ್ಲೇ ಏನೋ ಪಿಂಗ್ ಕೊಟ್ರೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ವು, ಹೌದಾ? ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡೋದ, ಇವಾಗ ನೀನು ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ ಇಂದ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ವೆದರ್ ದೀಸ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ಕಂಟೈನರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಮಾಂಡ್, ಗೈಸ್? ಡಾಕರ್ execc b1 ping b2. ಎರಡು ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ, ನೋಡು ಇವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದಾವ. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ನೌ. ಇವಾಗ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಡಾಕರ್ execc F1 ping B1 ಕೊಟ್ರೆ it will not communicate. I mean ಅದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. Okay, to establish the connection between two, we have a command called
we need to establish the connection manually, then only it will create. So we have a command called docker. We have a command, we need to connect with the docker network command. Okay, docker network connect. Docker network connect. So your B backend to your container name. Okay, the command is like B will be a docker network connect and your network name. Okay, and the container name. ಇದೇ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ F1 ಇಂದ this is your front end network and this is your back end network. Okay, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇದು F1 ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇದು F2 ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ B1 B2. ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿ ಇಂದ, ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿ ಇಂದ ಬಿ ಅಂಡ್ F1. ಓಕೆ, F1 ಗೆ ಮಾತ್ರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಮಾಂಡ್ ಲೈಕ್. ಓಕೆ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮತ್ತೆ ಕಂಟೈನರ್ ನೇಮ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಡಾಕರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕನೆಕ್ಟ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನೇಮ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಕಂಟೈನರ್ ನೇಮ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇದು F1 ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದಕ್ ಮಾತ್ರ F1 ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ವಿತ್ ದ ಬಿ ಒಳಗಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕಂಟೈನರ್ಸ್ ಇರ್ಲಿ, ಆ ಕಂಟೈನರ್ಸ್ಗೆ ನಿನ್ನ F1 ಇಂದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ, ನಾವು ಡಾಕರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ಇಂದ F1 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೆ. ನಾವು ಇಫ್ ಯು ಪಿಂಗ್ Is I'm audible? Now you're audible. My screen visible, right? Yes, sir. ಏನೇನು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ವಾ? ಡಾಕರ್ exec F1 ping B1. Sorry, F1 Docker spelling. Okay, now we can connect from F1 to B1. Yes or no? Yes. Yes. If you want to ping to B2 also, you can communicate. Okay, but if you want to do the connection from F2 to B1 or F2 to B2, we cannot. F2 caps. Okay, you cannot connect because we did not establish the connection from F2. F2 ಇಂದ ನಾನು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬರೀ F1 ಇಂದ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. Okay, So from container to one network we can connect. Exactly. Okay, now if you want to establish the connection, what is the command, guys? From F2 ಇಂದ ನೀವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ Docker network connect backend F2. Docker network connect Backend to Backend F2. backend F2.
Now, if you want to communicate, it will ping you. Okay. Yes. Similarly, so this is about Docker network, guys. Okay, Docker network ಅಲ್ಲಿ you can see this, but you can see how we can create a Docker host network. Okay, for example, ಇವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿನಗೆ ಕಂಟೈನರ್ ಪೋರ್ಟ್ ಏನು ಕೊಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ. So we need to give, if you want to create a Docker host network, so command will be docker run -itd -network. You need to give like -network and your host ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನಿನ್ನ ಹಂಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಇನ್ ಅ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ನೌ if you want to create your container inside the host network, then you need to give -network host. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೀನೇನು ಇದನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾವ್ದೋ ಪೋರ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಅದೇ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜೆನ್ಕಿನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಜೆನ್ಕಿನ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಜೆನ್ಕಿನ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಾ ಗೈಸ್? ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, -p ಕೊಟ್ಟು ನೀನು ಹೋಸ್ಟ್ ಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು 8080 ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ? ಇವಾಗ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ನಾವು ಓಕೆ, ನೀನು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಜೆನ್ಕಿನ್ಸ್ ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆರ್ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಗಿವ್ ಎನಿ ವಾಟ್ Port. Okay, so this is about host network. Okay, similarly, if you want to create a null network, so ಇಲ್ಲಿ network ಬದಲು network give as null. Okay, null network ಅಲ್ಲಿ you can create. ಓಕೆ, ಡಾಕರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಯುವರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇನ್ನೇ. ಅದು ನೀನು ಈ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀನು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೀನು ಯು ಕೆನಾಟ್ ಬ್ರೌಸ್ ಯುವರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, I will delete all the things because it will consume more memory. That's it. Okay guys, so is it okay guys? I will take 10 to 15 minutes more. Sachin, for me office time 7:30. ನನಗೂ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು. Okay, then fine, we can connect evening and we have some more topic to cover today, so we can connect at 8 o'clock. Okay. Okay sir. Okay guys, see you then. Please go and practice and post your assignments by Sunday, as I told you. Stop mada Kantra.